الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله ورسوله، والحكمة وضع الشيء في موضعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد، فإنكم على أمر عظيم، كونكم على هذا المنهج المبارك الذي امتن الله تعالى به على هذه الأمة، وهو الإسلام الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأيها المسلمون، هذه نعمة عظيمة امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، إذ من علينا بهذا الإسلام المبارك ورزقنا اتباع السنة، فإن السنة في الإسلام كالإسلام في سائر الملل، كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى، قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وكون أن الله تعالى من عليكم بهذه النعمة، وهي سلوك منهج السلف الصالح، وجعلكم من أهل العلم، وجعلكم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في تلك الديار، فهذه منة عظيمة ينبغي عليكم ملاحظتها وقيام بشكرها، وكذلك التعاون في الارتقاء بالمستوى الدعوي هناك، بالقيام بالمحاضرات، دروس ودورات، تعاون فيما بينكم، أيضا في الجلوس والسماع ولزوم الجماعة، فإن الجماعة رحمة. التعاون على إقامة هذه الدروس وإقامة هذه الدورات وإقامة المواعظ والإرشادات، تعليم الطلاب والتلطف بهم، والتعليم بالطريقة التي سار عليها السلف، وهو تعلم المسائل شيئا فشيئا بالتدرج، وكذلك الشمول، تدرج بالعلوم الشرعية، وكذلك بالشمولية، بحيث أن طالب يكون عنده علم في أبواب العلوم جميعا، يكون عنده في الفقه، في العقيدة، في المنهج، في أصول الفقه، في مصطلح الحديث، في العربية وغيرها من العلوم الشرعية. فينبغي على طالب العلم أن يتزود بالعلم، وأن يجد ويجتهد في تحصيل العلوم الشرعية بقدر ما يستطيع، فإن الله تبارك وتعالى من علينا بهذه المنة العظيمة، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمرنا كذلك بالدعوة إلى الله تعالى تحت قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والسنة اليوم أيها المسلمون عزيزة، السنة عزيزة وأهلها غرباء، كما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، حديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه هي الغربة التي نراها، فهنيئا لكم أيها الإخوة على هذه الدعوة المباركة، قوموا بنشرها وبيانها، وكذلك ألفوا قلوب الناس عليها صغارا وكبارا، أقيموا الدورات العلمية، ابنوا المساجد إذا استطعتم، وإذا كان بإمكانكم بناء المساجد في تلك الديار وإقامتها على السنة، واستحصال الموافقات الرسمية من أجل ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وبدعوتكم، والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sinabi ng Sheikh Hafidhahullah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah,
at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasasugo ng Allah. Naway pagpalain kayo ng Allah, mga kapatid. Nananalangin ako sa Allah ang kataas-taasan na pagkalooban tayo at kayo ng sinseridad at kawastuhan, sapagkat kayo ay nasa isang dakilang gawain, ang pagiging nasa ilalim ng pinagpalang metodolohiyang iginawad ng Allah sa umma na ito, ang Islam, ang relihiyon na ipinadala niya kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng sinabi ng Allah, sa araw na ito ay ginawang ganap ko ang inyong relihiyon at lubos kong ipinagkaloob sa inyo ang aking biyaya at ikinalulugod kong ang Islam ang maging relihiyon ninyo. O mga Muslim, ito ay isang napakalaking biyaya na iginawad sa atin ng Allah, na pagkalooban niya tayo ng pinagpalang Islam at ang pagsunod sa sunnah, sapagkat ang sunnah sa loob ng Islam ay para bang ang Islam kumpara sa lahat ng ibang relihiyon. Gaya ng sinabi ni Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, ang sunnah sa loob ng Islam ay mas mahalaga pa kaysa sa Islam sa gitna ng ibang relihiyon. At ang katotohanang ipinagkaloob sa inyo ng Allah ang biyayang ito, ang pagsunod sa landas ng mga salaf, at ginawad niya kayong kabilang sa mga tao ng kaalaman at mga tagapag-anyaya tungo sa Allah sa mga lupain na ito, ay isang napakalaking biyaya na nararapat ninyong pahalagahan at pasalamatan. Makipagtulungan din kayo sa pagpapataas ng antas ng da'wah sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga lekturang aralin at kurso. Magtulungan kayo sa pag-upo, pakikinig at pagkapit sa pagkakaisa, sapagkat ang pagkakaisa ay awa. Magtulungan sa pagtatatag ng mga aralin, pag-oorganisa ng mga kurso, pagbigay ng mga paalala at paggabay sa pagtuturo sa mga estudyante, sa pagpapakita ng kabaitan sa kanila at sa pagtuturo sa paraan na sinunod ng mga salaf, ang pagkatuto ng dahan-dahan, unti-unti at may tamang pagkakasunod-sunod. Gayon din, magkaroon ng pagiging komprehensibo na ang isang estudyante ay dapat magkaroon ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng mga siyensyang Islamiko, sa fiqh, sa aqidah, sa manhaj, usulul fiqh, mustalahul hadith, wikang Arabic, at iba pang kaalaman pang-Islam. Ang isang naghahanap ng kaalaman ay dapat mag-impok ng karunungan at magsikap sa pagkuha ng mga kaalaman hanggat kaya niya, sapagkat sinabi ng Allah ang kataas-taasan, sabihin, ito ang aking landas, ako ay nag-aanyaya tungo sa Allah ng may malinaw na kaalaman. Ako at ang sino mang sumunod sa akin, luwalhati sa Allah, at ako ay hindi kabilang sa mga nagtatambal. At inuutos din niya ang da'wah nang sabihin niya, anyayahan mo sila tungo sa landas ng iyong Panginoon ng may karunungan, mabuting pangaral, at makipag-ugnayan sa kanila sa paraang pinakamahusay. Ang sunnah sa panahon ngayon o mga Muslim ay napakahalaga at bihira. Ang sunnah ay mahalaga at ang mga tagasunod nito ay mga ghuraba, kakaiba. Gaya ng sa hadith, nagsimula ang Islam bilang isang bagay na gharib o kakaiba at babalik itong muli na gharib, kakaiba kung paano ito nagsimula. Kaya magandang balita para sa mga ghuraba. Isinalaysay ito ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At ang pagiging kakaibang ito ay nasasaksihan natin ngayon. Kaya
Maligayang bati sa inyo mga kapatid para sa pinagpalang da'wa na ito. Ipalaganap ito at ipaliwanag ito. Palapitin ninyo ang mga puso ng mga tao dito, bata man o matanda. Magdaos kayo ng mga kursong pangagham at magtayo ng mga masjid kung kaya ninyo. At kung maaari kayo magpatayo ng mga masjid sa mga puok na iyon, itayo ang mga ito ayon sa sunnah at kumuha ng opisyal na pahintulot para rito. Naway pagpalain ng Allah ang iba sa pamamagitan ninyo at ng inyong da'wa, at ang Allah ang higit na nakakaalam. At naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapunta sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan.